Hi students, welcome back to our online class. So, we class line spectrum. Bohr atom model hydrogen atom successfully explains it. It explains the orbital stability as well as the line spectrum of atom. Right. Now we are moving on to the next point or next subtopic of our chapter. It is correspondence principle. Okay, actually this was introduced by Bohr. Anyway, what is this? Quantum mechanics introduced classical mechanics explain quantum mechanics introduced black body radiation unsolved mysterious problems solve right light in the dual nature right. Anyway, quantum mechanics quantum mechanics mainly in micro world atom subatomic particles quantum mechanics macro world quantum mechanics result quantum mechanics in macro world quantum mechanics classical physics explain classical physics right. Quantum mechanics quantum mechanics result classical mechanics result same quantum mechanics classical result macro world quantum mechanics classical mechanics result quantum mechanics more general theory consider quantum mechanics approximate case classical mechanics right. Now result correspondence principle. Okay, so let us see what this principle says. Okay students, energy expression we define it with quantum number n, right? At large values of quantum number n, you can see that energy levels right. Quantum mechanics energies possible E1, E2, only specific energies are possible in quantum mechanics, but in large values of energy quantum number, you can see that these levels are so close enough to take that the energy is continuous, right? Continuous energy classical mechanics continuous energy discrete levels closer, right? Correspondence principle at large values of quantum number quantum mechanical theory quantum mechanics classical mechanics in the result so at large values of n, quantum mechanics gives the result of classical mechanics. Quantum mechanics is more general theory. N value macro world macro world equal classical mechanics in the result equal result quantum mechanics right. Classical mechanics classical theory orbital rotate electron energy radiate right. Quantum mechanics orbital rotate electron energy fixed
അല്ലേ? അത് എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യോ? ഇല്ല. പകരം അതൊരു ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് താഴെയുള്ള മറ്റൊരു ഓർബിറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും? അത് റിലീസ് ചെയ്യും. അതല്ലേ നമ്മൾ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് ഒരു പരിശോധന നടത്തി നോക്കാം. ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ഓർബിറ്റിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഫ്രീക്വൻസി നമുക്കതിനെ എഫ് എന്ന് വിളിക്കാം, റൈറ്റ്? ആ ഫ്രീക്വൻസിയും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ഇലക്ട്രോൺ ഹയർ ലെവലിൽ നിന്ന് ലോവർ ലെവലിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ന്യൂ ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ഫോട്ടോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ റെവല്യൂഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എഫും ഇങ്ങനെ ഹൈ ലെവലിൽ നിന്ന് ലോ ലെവലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോണിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയായ ന്യൂവും തമ്മിൽ എന്താണ് റിലേഷൻ? ഓക്കെ, അത് ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് കറസ്പോണ്ടൻസ് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആഴത്തിൽ ഡെപ്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാം, റൈറ്റ്? മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ്, അല്ലേ? നമുക്ക് ഈ എമിറ്റ് ചെയ്ത റേഡിയേഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ കാണാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ 1/λ, അതിന് മുമ്പ് ന്യൂ കാണാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് ഓൾറെഡി ഇൻ അവർ ഹാൻഡ്, നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ കയ്യിലാത്ത ഇക്വേഷൻ ഏതാ? ഈ റെവല്യൂഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസി, അല്ലേ? അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷന്റെ കയ്യിലില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി കാൽക്കുലേറ്റഡ്. ആ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇലക്ട്രോണിന്റെ റെവല്യൂഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും അതുപോലെ ഏതും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഹൈ ലെവലിൽ നിന്ന് ലോ ലെവലിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ടു ഡു ദാറ്റ് let us consider an atom. Let us consider hydrogen atom. The central nucleus, right? Around that, yes, electron is rotating. Clear? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇവിടെ സ്പീഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ? Yes, speed is given by, look here, speed is given by distance divided by time. Okay, distance by time ആണ് സ്പീഡ്, കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇലക്ട്രോണിനെ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഇവിടെ എത്താൻ, അത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഓക്കെ, ഒരു ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ടൈമാണ് അതിന്റെ ടൈം പീരീഡ്, അല്ലെ? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ടി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ടൈം ഞാൻ ഒരു പീരീഡിനെ കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ക്യാപിറ്റൽ ടി ടൈം കൊണ്ട്, അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ തുടങ്ങി വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ എത്താൻ വേണ്ട ടൈമാണ് അതിന്റെ പീരീഡ് അഥവാ ടൈം ടി. ഓക്കെ, ആ സമയം കൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ഈ സർക്കംഫറൻസ്, ഇതിന്റെ റേഡിയസ് r ആണെങ്കിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? 2πr ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് 2πr. അപ്പൊ 2πr ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ടൈമാണ് ടൈം പീരീഡ് അഥവാ ടി. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം, അതാണ് സ്പീഡ് v. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇങ്ങനെ 2πr എങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ അത് വരും v by 2πr equal to 1/t or 1 period. എന്താ ടൈം പീരീഡിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി, അല്ലേ? സോ we get എന്താണ്? ഫ്രീക്വൻസി ആണ്, ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ f equal to speed v divided by 2πr. ഓക്കെ, ഇനി എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. എവിടുന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ? വിക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, e/√4πε0mr. എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കണം, അല്ലെ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് മറിച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മറിച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി, റൈറ്റ്? സോ anyway, I am substituting for v right here. Okay, so we get f equal to v ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. v എന്താ? e/√4πε0mr. ഓക്കെ, ബാക്കി ആരുണ്ട്? അപ്പൊ v കൊടുത്തു, 2πr ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ മുമ്പില് 2πr. ക്ലിയർ? നൗ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, നമുക്ക് ഈ ആറിന് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കട്ടെ. അപ്പൊ എന്താ വരിക?
f equal to e divided by 2 pi പുറത്തുണ്ട് root of 4 pi epsilon 0 m. ഇത് r ഉള്ളിൽ പോകുമ്പോൾ r സ്ക്വയർ ആണ്. റൂട്ട് ഓഫ് r സ്ക്വയർ അല്ലേ r അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ r എന്ത് ചെയ്യാം? റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എടുക്കുമ്പോൾ r സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. ആ r സ്ക്വയറും ഈ r എന്തായി? r ക്യൂബ് ആയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ പുറമെയുള്ള r സ്ക്വയറിന് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ധാരാണ് ഈ r ഉള്ളിൽ പോകുമ്പോൾ r സ്ക്വയർ ആവും, അത് r ക്യൂബ് ആയി. ക്ലിയർ അല്ലേ? റൈറ്റ്. നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ റൂട്ട് എടുത്തതിന് പകരം ഓൾ റൈസ് ടു ഹാഫ് കൊടുത്തിട്ട് എഴുതി കൂടെ? റൈറ്റ്, അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം. അപ്പൊ എന്താ വരിക നോക്കോളെ, f equal to e by ഇവിടെ റൂട്ട് 4 പുറമെ വന്നാൽ 2 ആവും. ആ 2 ഈ 2 എന്തായി? 2 into 2 4 ആയി അല്ലേ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇവിടെ ഒരു പൈ ഉണ്ട്, ഇവിടെ റൂട്ട് പൈ ഉണ്ട്. അഥവാ പൈയും റൂട്ട് പൈ എന്ന് വെച്ചാൽ പൈ റേസ് ടു ഹാഫ്. അപ്പൊ എന്തായി? ഇവിടെ പൈ ഉണ്ട്, ഇവിടെ പൈ റേസ് ടു ഹാഫ് ഉണ്ട്. അതെന്താ? പൈ റേസ് ടു 3/2. ക്ലിയർ? അപ്പൊ 4 പൈ കഴിഞ്ഞ് ഇനി എപ്സിലോൺ 0 അതെന്താ? റൂട്ട് ഓഫ് എപ്സിലോൺ 0 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ റേസ് ടു ഹാഫ് m റേസ് ടു ഹാഫ് അല്ലേ? റൂട്ട് m അല്ലേ? ഇനി r ക്യൂബ് അതാണ് റൂട്ടില് അല്ലേ? റൂട്ട് ഓഫ് r ക്യൂബ്. അതെങ്ങനെ എഴുതും? r ക്യൂബ് ബൈ 2. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, അപ്പോ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഇത് ശരി, ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ റൂട്ട് എന്താക്കിയത്. റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ റേസ് ടു ഹാഫ് ആണ്, അറിയാലോ. അതിങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ പൈയും പൈയൊക്കെ ഒരുമിച്ചാക്കിയിട്ടുണ്ട്, വേറെ ഒന്നും മാറ്റില്ല. r ക്യൂബിന്റെ റൂട്ട് വെച്ചാൽ r റേസ് ടു 3/2 ആണ്. റൈറ്റ്. ഇനി r എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലേ? നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? n square s square epsilon 0 by pi m e square ആണ്. അപ്പൊ ഈ r എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമുക്ക് വേണ്ടത് r raised to 3/2 ആണ്. റെഡി അല്ലേ? അപ്പൊ അത് r raised to 3/2 ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടാട്ടെ. എന്താ r raised to 3/2 വരിക? r raised to 3/2. ഓക്കെ, അപ്പോ ആദ്യം റൂട്ട് എടുത്തിട്ട് ക്യൂബ് എടുക്കണം. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ n-ന്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ ഇവിടെ n സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്താൽ n, h സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്താൽ h അല്ലേ? എപ്സിലോൺ 0 ഓൾ റേസ് ടു ഹാഫ് വരും. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ 3/2 എടുക്കുവാണേ. എന്നിട്ട് അതിന് എന്തെടുക്കണം? ക്യൂബ് എടുക്കണം. അപ്പൊ എന്താ വരും ഇവിടെ? n ക്യൂബ് h ക്യൂബ് എപ്സിലോൺ 0 എന്തായി? അത് 3/2. ഇതെങ്ങനെ എനിക്ക് h ക്യൂബ് ആയത്? ഇവിടെ റൂട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ n സ്ക്വയർ h സ്ക്വയർ എന്തായി? n ഉം h ഉം ആവും. അതിന്റെ പിന്നെ ക്യൂബ് എടുക്കണം അല്ലേ? divided by pi raised to 3/2 m raised to 3/2. ഇവിടെ e സ്ക്വയറിന്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ e, അതിന്റെ ക്യൂബ് എടുത്താൽ e ക്യൂബ്. ഓക്കെ, അപ്പോ r raised to 3/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഇതെടുത്തിട്ട് ഇവിടത്തേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ. നോക്കിക്കോളൂ, നിലമായപ്പോണേ. അപ്പൊ എന്താ വരും? f equal to e divided by 4 pi all raised to 3/2 epsilon 0 all raised to half m all raised to half ആണല്ലോ. ഇനി r raised to 3/2 കൊടുക്കണം. ഡിവൈഡ് ബൈ അല്ലേ ഉള്ളത് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താവും? ഈ pi raised to 3/2 m raised to 3/2 e ക്യൂബ് എന്ത് ചെയ്യും? മേലെ പോകും. അപ്പൊ അത് മേലെയായി. pi raised to 3/2 m raised to 3/2 e cube divided by n cube h cube പിന്നെ epsilon 0 3/2. ക്ലിയർ? now നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ചെറുതാക്കാം അല്ലേ? f equal to എന്ത് വരും? e യും e raised to cube ഉം e cube, സോറി e cube ഉം e യും e raised to 4 ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇവിടെ ഈ pi raised to 3/2 pi raised to 3/2 കട്ട് ചെയ്തു. ബാക്കി മേലെ m raised to 3/2 ഉണ്ട്. അടിയിൽ ഒരു m raised to half ഇല്ലേ? ഈ m raised to 3/2 നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? m into m raised to 1/2 എന്ന് എഴുതി കൂടെ? അപ്പൊ മേലെ ഒരു m raised to 1/2 ഉണ്ട്, അടിയിൽ ഒരു m raised to 1/2 ഉണ്ട്, കട്ടായി. ബാക്കി ആരുണ്ടാവും? മേലെ ഒരു m ഉണ്ടാവും. സോ m e raised to 4 divided by
ബാക്കി ആരുള്ളത് നോക്കിക്കോളൂ 4 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി എപ്സിലോൺ 0 റേസ് ടു ഹാഫ് എപ്സിലോൺ 0 റേസ് ടു 3/2 രണ്ടും കൂടി എന്താവും എപ്സിലോൺ 0 സ്ക്വയറിലാകും അല്ല 3/2 ഹാഫ് ആണ്. അപ്പൊ എപ്സിലോൺ 0 സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ 4 എടുത്തു, ഈ ടേം കട്ടായി, എപ്സിലോൺ 0 ഒരുമിച്ച് എഴുതി. ഇനി ആരാ ബാക്കിയുള്ളത്? എം കട്ടായി, n ക്യൂബ് ഉണ്ട്, h ക്യൂബ് ഉണ്ട് അല്ലേ? യെസ്, h ക്യൂബ്. ഞാൻ n ക്യൂബിനെ മാറ്റി എഴുതാം അല്ലേ? n ക്യൂബ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ബാക്ക് ടു ദ പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്, ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ എനർജി കാണുമ്പോൾ എഴുതി വെച്ചതാണ് അല്ലേ? നമുക്ക് E1/n² ഇക്വേഷൻ ഇല്ലേ? അതിൽ E1 എന്തായിരുന്നു? E1 വാസ് minus m e raised to 4 divided by 8 epsilon 0 square h² ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ m e raised to 4 ഇവിടെ ഉണ്ട്. epsilon 0 square h², ഇവിടെ h² h ക്യൂബ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ h² എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, h മാറ്റി എടുത്താൽ മതി. റൈറ്റ്, ഇതിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് h² into h അല്ലെ? h ക്യൂബിന് അങ്ങനെ എഴുതി കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ h² ഉണ്ട്. റൈറ്റ്, ഇനി മൈനസ് അതിപ്പോ എടുത്താൽ പറയാം -E1 -E1 സമം പ്ലസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഇനി ഇവിടെ 4 ആണത്, ഇവിടെ 8 ആണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതിനെ 8 ആക്കുന്നു. അങ്ങനെ 8 ആക്കിയത് അടിയിൽ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തല്ലേ? അപ്പൊ മേലെ എന്ത് ചെയ്യണം? 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ആ 2 ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കും. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ 2/8 4 ആണ്. ശരിക്കും ഇവിടെ 4 ആണുള്ളത്. ഞാൻ 8 ആക്കുമ്പോ 2 മേലെ ഇട്ടാ പോലെ, പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ. റൈറ്റ്, സോ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നോക്കുക, m e raised to 4/8 epsilon 0 square h², m e raised to 4/8 epsilon 0 square h² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഇപ്പോൾ എടുത്ത -E1 ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുത്ത ഈ ഇക്വേഷനെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ആ എക്സ്പ്രഷനെ ചെറുതാക്കുവാണ്. ലെറ്റർ നോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നോട്ടിലുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ f is equal to nothing but ഇതിനകത്ത് h ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ടേം എന്താണ്? ഈ മൈനസ് ഇപ്പോൾ എടുത്ത -E1 ആണ്. സോ -E1 അതിൽ h ഇല്ലേ? ബൈ h ബ്രാക്കറ്റിൽ ആരുണ്ട്? 2/n³. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ റവല്യൂഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? റൈറ്റ്. അപ്പോ ഇലക്ട്രോൺ ഓർബിറ്റിന് ചുറ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ F = -E1/h × 2/n³ ആണ്. റൈറ്റ്, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഇക്വേഷനും നമ്മൾ മുമ്പ് എഴുതി വെച്ച ഇക്വേഷനാണ്, പുതിയതായിട്ടൊന്നും നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. റൈറ്റ്, അതൊക്കെ ഒന്ന് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് റെഡിയല്ലേ? ഇനി ഇലക്ട്രോൺ ഹയർ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ലോവർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഒരു ഫോട്ടോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ആ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ കാണാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മളെ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ കാണുമ്പോൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ? EI - EF എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ അവസാനം ഫ്രീക്വൻസി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലേ? എങ്ങനെയാ നമുക്കറിയാം, EI - EF അതിന് ഈക്വൽ ആണ്. മേലെ താഴേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോൺ എനർജിക്ക് ഈക്വൽ ആണ്. സോ ന്യൂ കാണാൻ എന്താക്കിയാൽ മതി? h എടുത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? അപ്പോ ഇവിടെ EI കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ? EI കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ? -E1/ni². EF കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ? -E1/nf². അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ന്യൂനൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എഴുതാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ. So it is given here അല്ലേ? nu = -E1/h 1/nf² - 1/ni². നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ പറയട്ടെ. ഇപ്പോ ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് n ആണ് അല്ലേ? സോറി ni ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു n. ഓക്കെ, nth സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് nf = n - p. ഓക്കെ, അപ്പോ nth സ്റ്റേറ്റ് ഒരു n - p സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ni n ആണ്, nf എന്താണ്? n - p ആണ്. അപ്പൊ p എന്താണ് ഇവിടെ? p എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ മാക്സിമം ഡിഫറൻസ് എത്ര വരും? രണ്ടാമത്തേതാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ജമ്പ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ n 2 ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 1 വരണ്ടേ അല്ലേ? അപ്പൊ p എത്രയാ? 1 അല്ലേ?
ഇനി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ജമ്പ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ 2. അപ്പോൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 2 3 എക്സെട്ര ആണ്. അത് ആ ലെവൽ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണോ അതനുസരിച്ച് ഒരു വാല്യൂ വരും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നന്നായിട്ട്. സോ എനിവേ ഒരു nth സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു n-p സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ മാറ്റി എഴുതി കൂടെ. ഞാൻ മാറ്റി എഴുതുവാണേ, ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. nu equal to minus E1 by h 1 by nf. nf എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n minus p അല്ലേ, n minus p square, nf square ഇല്ലേ, റൈറ്റ്, മൈനസ് 1 by ni square. ni എന്താ, n ആണ്, അപ്പോൾ n ന്റെ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഈക്വൽ ടു മൈനസ് E1 by h, ഇവിടെ n into n square into 1 n square minus 1 into n minus p whole square. Okay, divided by ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ആക്കല്ലേ, n square into n minus p whole square. ഓക്കെ, ഒന്നുമില്ല, ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, കറക്റ്റ്. ഇനി ന്യൂ ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക, മൈനസ് E1 by h. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫുൾ ചെയ്താം. n square minus ഇവിടെ a minus p whole square എന്താ വരിക, a square minus 2ab plus p square ആണ്. അപ്പോൾ a square n square പുറമുള്ള മൈനസ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു, അപ്പോൾ മൈനസ് n square അല്ലേ. ഇനി a minus p whole square ആണ്, അപ്പോൾ n minus p whole square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n square minus 2np ആണ്. ആ മൈനസ് 2np യും ഈ പുറമുള്ള മൈനസും കൂടി എന്തായി, പ്ലസ് 2np ആയി അല്ലേ. ഇനി അടുത്ത ഈ n minus p whole square എടുക്കാൻ ബാക്കിയില്ലേ, പ്ലസ് p square ബാക്കിയുണ്ട്, മൈനസ് ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മൈനസ് p square divided by n square n minus p whole square. Okay, right, clear അല്ലേ. Now nu equal to minus E1 by h. ഇവിടെ n square minus n square cancel ആയി, ബാക്കി ആരുണ്ടാവുക 2np minus p square all divided by n square into n minus p all square. Clear അല്ലേ, റൈറ്റ്, കാണുന്നില്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കാം. Now listen, അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്. ഇവിടെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ, അതായത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ലാർജ് ക്വാണ്ടം നമ്പറിൽ എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടതാണ്, നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഫ് n is very much large അല്ലേ, n is very much larger than p, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ടേമിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ആ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇതെല്ലാം വായിച്ചോട്ടെ. നിങ്ങളോ ന്യൂ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് E1 by h ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഇതിനെ ഉള്ളത്തെ ആളുകൾ നോക്കാം. 2np minus p square എന്താ കണ്ടീഷൻ, n is very much greater than p ആണ്. അപ്പോൾ 2np minus p square, p വളരെ ചെറുതാണ്, അങ്ങനെ this term ഇത് 2np minus p square is approximately equal to 2np divided by ഇവിടെ n square into n minus p whole square ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടെ n minus p whole square കൊടുക്കുക, n is very much greater than p ആണ് അല്ലെ, p വളരെ ചെറുതാണ്, അങ്ങനെയാണ് n minus p whole square നമുക്ക് n square എടുക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ n square എന്തായി, n raised to 4. ഓക്കെ, സോ ന്യൂ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് E1 by h, ഇവിടെ n ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ആവും, സോ 2p divided by n cube. ഓക്കെ, സോ ഫ്രീക്വൻസിക്കുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി, മൈനസ് E1 by h 2p by n cube. ക്ലിയർ അല്ലേ, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇത് മാറ്റി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ മാറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്. എന്താ, ന്യൂ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് E1 by h 2p by n cube. സോ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായി കിട്ടിയത് എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോഴാ, n is very large. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം നമ്പർ n എന്താണ്, വളരെ വലുതാണ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത്, റൈറ്റ്. 1000 അങ്ങനെ വലിയൊരു നമ്പറാണ് n. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ന്യൂ ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി എഴുതാം. ഇവിടെ p ഈക്വൽ ടു 1, അതായത്
100ാമത്തെ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് 99ാമത്തെ ചാടുന്നെങ്കിൽ P1 അല്ലേ? അല്ലേ? ഒന്നിന്റെ ഡിഫറൻസ് അല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ P1 ആണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? nu equal to minus E1 by h. P1 ആണെങ്കിൽ 2 by n cube. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ എഫിന്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്ക്. മൈനസ് E1 by h 2 by n cube. ഓക്കെ, സോ at large values of quantum number n, your frequency of revolution of electron is equal to the frequency of emitted photon. അല്ലേ? അപ്പോൾ nu f എന്താണ്? at large values of quantum number n സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ബോർ നമുക്ക് പറഞ്ഞ കറസ്പോണ്ടൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ക്വാണ്ടം നമ്പർ വലുതാണെങ്കിൽ at large values of n, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അത് എന്തിന്റെ റിസൾട്ട് തരും? ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിന്റെ റിസൾട്ട്. ദിസ് ഈസ് ബൈ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ്. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, ബട്ട് ദിസ് ന്യൂ ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്. ബട്ട് n വലുതാകുമ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ റെവല്യൂഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണോ കിട്ടിയത് അതേ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലേ? അത് കണ്ടീഷൻ where n is very large. ക്വാണ്ടം നമ്പർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് gives the result of classical mechanics. ഇതാണ് ഇത് കറസ്പോണ്ടൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ക്ലിയർ അല്ലേ? റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ചെറിയ കാര്യം പറ്റാൻ നിർത്തുവാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഈ ഓർബിറ്റിലെ ഈ 2πr എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ ഇൻറ്റീജർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വേവ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കണം. അവിടെ നിന്നല്ലേ ബോറിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് തിയറി നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അല്ലേ? അതായത് 2πr = എന്തായിരിക്കണം? n ലാംഡ ആയിരിക്കണം. ഇലക്ട്രോൺ വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ ഇൻറ്റീജർ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ ലാംഡക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ? 2πr = n into ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത്. ഇലക്ട്രോണിന്റെ വേവ് ലെങ്താ. ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത്തിനാണ് ഇക്വേഷൻ എന്താ? നിങ്ങൾ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ? യെസ്, h by mv. ഓക്കെ, എന്താണ്? h by mv ആണ്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഈ mv യെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക, 2π RHS ലേക്ക് കൊടുക്കുക. mv നെ LS ലേക്ക് എടുത്താൽ mv into r ആവും. ഓക്കെ, ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ NH ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. 2π നെ RHS ലേക്ക് എടുത്താൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2π. അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഈ റിസൾട്ട് നോക്കിയാൽ mvr = nh by 2π അല്ലെങ്കിൽ h by 2π യുടെ ഇൻറ്റീജർ മൾട്ടിപ്പിൾ. അല്ലേ? എന്താ mvr? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം. അല്ലേ? സോ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് h by 2π യുടെ ഇൻറ്റീജർ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്. ബോറിന്റെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലേ? അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. റൈറ്റ്, വേറൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷോ ചെയ്ത് കാണിച്ചെന്ന് മാത്രം. റൈറ്റ്. സോ mvr = nh by 2π ആണ്. ഓർ ദി ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഈസ് ദി ഇൻറ്റീജർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് h by 2π. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. ഇനി ഒരു ന്യൂക്ലിയർ മോഷൻ, എനർജിയിലെ എക്സൈറ്റേഷൻസ്, പിന്നെ ഒരു ഫ്രാങ്കേഴ്സ് എക്സ്പെരിമെന്റ്, അങ്ങനെയുള്ള 3 ടോപ്പിക് കൂടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ, അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഫൈൻ. സോ താങ്ക് യു.